موجود ہیں اور یہ 24 گھنٹے موجود ہوں گے، اور اس میں ہمارے اسپوکس پرسن بھی سندھ حکومت کے وہ بھی مختلف ٹائم میں جو ہے 24 گھنٹے کے اس روسٹر میں موجود ہوں گے، تاکہ کوئی بھی آگاہی اگر آپ لوگوں کو چاہیے وہ بھی دی جا سکے۔ اس کے علاوہ پبلک کے لیے بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہو پبلک کو تو وہ ان کو منٹ ٹو منٹ ان کو ہم ایڈریس بھی کر سکیں اور امیڈیٹلی ان کو ریسپانس بھی کر سکیں۔ تو میں اس میں کچھ نمبرز ہیں جو یہاں پہ کنٹرول روم کے جو کہ 24 گھنٹے چلا رہے گا، تو میں آپ کو وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری گزارش ہوگی سندھ بھر کی عوام کو، اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے آپ کے کسی بھی علاقے میں اس فلڈ سے ریلیٹڈ، تو امیڈیٹلی وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری گزارش ہوگی سندھ بھر کی عوام کو، اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے آپ کے کسی بھی علاقے میں اس فلڈ سے ریلیٹڈ، تو امیڈیٹلی آپ اس نمبر پہ کال کریں، آپ کا میٹر کو امیڈیٹلی ایڈریس کیا جائے گا۔ اس کا نمبر یہ ہے 02199222962۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں 02199222962۔ ایک اور نمبر ہے 02199222758۔ پھر ایک اور نمبر ہے 02199222902۔ پھر ایک اور نمبر ہے 02199222759۔ یہ 4 نمبر ہیں جس کو جو پہلا نمبر تھا وہ تھا 99222967، سوری پہلا تھا 99222962، پھر ہے 99222902، پھر ہے 99222758، پھر ایک 99222759۔ 4 فون نمبرز ہیں جو کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ یہاں پہ کسی کو بھی سندھ بھر میں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے سیلاب کی وجہ سے تو وہ بتا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پی ڈی اے میں ہے اس نے پوری اپنی تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں، اور ٹوٹل اس وقت جب سیلابی لہر آئے گا تو ہم نے ایک اسسمنٹ کی کہ کتنی پاپولیشن جو ہے وہ ہٹ ہو سکتی ہے اس سے۔ تو 1.65 ملین لوگ 16,50,000 افراد تک جو ہیں وہ اس سیلابی ریلے سے جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، جس میں سے 1657 جو ہے ولیج ہیں جو افیکٹ ہو سکتے ہیں، 167 جو ہے یوسیز افیکٹ ہو سکتی ہیں، 2,73,000 فیملی خاندان جو اسے افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ٹوٹل ڈسٹرکٹ جو ہے وہ 15 ہیں، وہ ریور کے لیفٹ سائڈ اینڈ رائٹ سائڈ پہ ہے، اور ریلیف کیمپ جو ہم نے ایک اسسمنٹ کی ہے جو کہ بالکل بندوں کے ساتھ یا دریا کے ساتھ جو بیلٹ آتا ہے، تو 551 ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں ریلیف کیمپس، جس میں ہم نے خدا نہ خواستہ جیسے بھی صورتحال اگر کوئی خراب ہوئی تو اس کو ہم لوگ امیڈیٹلی موبلائز کریں گے۔ آلموسٹ ہماری موبلائزیشن جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اور کوئی اس وقت ہمارے پاس ریسکیو کی جو بوٹس ہیں وہ ہم نے 192 بوٹس جو ہیں ریسکیو کی وہ ہمارے پاس ریڈی ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ پرائیویٹ بوٹس ہیں ہمارے پاس ہیں 565 وہ بھی موجود ہیں، اور موبائل ہیلتھ یونٹ کچھ 36 ہیں جو کہ ہم نے آلریڈی موبلائز کر دیے ہیں، موبائل ہیلتھ یونٹس، تاکہ کہیں پہ کوئی پرابلم ہو تو ہم ان کو کر سکیں۔ اس وقت جو پوزیشن ہے جو پنجاب سے پانی آ رہا ہے، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2 یا 3 تاریخ کی رات کو پانی کا ریلا جو ہے وہ سندھ میں داخل ہوگا۔ اس وقت گڈو بیراج جو ہے وہ اس کا جو انفلو ہے وہ 3,81,000 ہے، جو اس کا آؤٹ فلو ہے 3,51,000 ہے۔ اسی طریقے سے سکھر بیراج کا جو انفلو ہے وہ 3,11,000 ہے، سکھر بیراج کا جو آؤٹ فلو ہے وہ 2,79,000 ہے، 89,000 ہے۔ پھر جو کوٹڑی ہے، کوٹڑی کا اس وقت انفلو ہے 2,74,000، اور کوٹڑی کا جو آؤٹ فلو ہے وہ 2,51,000۔ تو اس وقت تک یہ ڈیلی کی پوزیشن ہے، اور اسی میں جو باقی گورنمنٹ کی اس وقت اویلیبل صورتحال ہے کہ سارے کمشنر صاحبان، سارے ڈپٹی کمشنر صاحبان سب لمحہ بائی لمحہ لوگوں کو جو ہے وہ اس سارے ایشوز کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہدایت پہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم اور پوری پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت وہ موبلائز ہے۔ اور آپ نے پریونٹیو میجرز بھی دیکھیں کہ پوری حکومت کی یہی پرائرٹی ہے کہ ہم ہر صورتحال میں جو ہے
خدا نہ خاصا اگر ورس صورتحال بھی ہوتی ہے تو ہم اس کو تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کل جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب ان سارے ایریاز کو کا وزٹ بھی کریں گے. اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی فگرز دیے، یہ فگرز جو گڈو کی، سکھر کی اور کوٹلی کی، یہ 3 گھنٹے پہلے کی فگر ہے. ہر 3 گھنٹے میں ہمارے پاس جو ہے وہ فگرز آ رہی ہے. ہم نے اوپر جو کنٹرول روم بنایا ہے اسی کے فلور پہ، میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ میڈیا 24 گھنٹے اس کنٹرول روم سے اپنی آپ اطلاعات لے سکتے ہیں. تو میڈیا میں اگر خدا نہ خاصا کسی نے کوئی قیاس آرائی چلانی ہو، سنی سنائی باتوں میں عمل کرنا ہو، تو بہتر ہے کہ آپ کنٹرول روم کے نمبر میں نے دے دیے ہیں، آپ اس پہ رابطہ کریں. آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ مل جائے گی. 50 دفعہ پوچھیں گے 50 دفعہ مل جائے گی کہ اس وقت ہمارے پاس اریگیشن کی لائیو پوزیشن جو ہے وہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں کہ پنجاب کے کون کون سے جگہ جو ہے بیراج سے کتنا انفلو اور آؤٹ فلو ہے. سندھ میں اس وقت انفلو آؤٹ فلو کیا ہر 3 گھنٹے میں ہم اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے این ڈی ایم اے کی طرف سے جو صورتحال آ رہی ہے وہ بھی وہاں پہ اپڈیٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے اپنے جو ہم نے ایک اپنے ولنریبل پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ جی کتنے ایسے ویک پوائنٹس ہیں جس میں لاسٹ ٹائم جہاں پہ اریگیشن کے بریچز اگر جہاں پہ پڑے تھے یا کہیں کمزوری تھی، تو جہاں جو ولنریبل پوائنٹس ہیں ہمارے 102 ولنریبل پوائنٹس ہیں، اس 102 پوائنٹس پہ ہماری ہیوی مشینری کی ڈپلائمنٹ ہے. جہاں اسٹون پچنگ کی ضرورت ہے اسٹون پچنگ بھی ہو رہی ہے ان ایڈوانس کے اگر کیپیسٹی کو اوپر نیچے کرنے کے لیے. تو وہ ساری مشینری 102 پوائنٹس پہ ڈپلائڈ ہے. مٹیریل بھی موجود ہے کہ خدا نہ خدا ان کیس آف ایمرجنسی کوئی بھی چیز اگر فلو زیادہ ہوتا ہے، کوئی اور پرابلم ہو جاتا ہے، تو گورنمنٹ کی ڈپلائمنٹ مکمل طور پر وہاں پہ موجود ہو. زبیر چنا صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. زبیر چنا صاحب جو ہیں سیکٹری کلائمیٹ ہیں، اور یہ حکومت سندھ کی طرف سے اگر آپ کو کوئی بھی چیز اس طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے ریلیٹڈ ٹو اس کنٹرول روم کے، تو زبیر چنا صاحب موجود ہیں. میرے پاس مصطفیٰ بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسپوکس پرسن سندھ گورنمنٹ کے. آپ کو ٹی وی چینل پہ کسی بھی قسم کی کبھی بھی کوئی ٹی وی چینل کو بھی کوئی انفارمیشن چاہیے تو یہ آلویز اویلیبل ہوں گے. یہ ہوں گے. پھر شام کو عبد الواحد آلے پوٹو صاحب ہیں، پھر آبدی صاحبہ ہیں ہماری، وہ 3 ہمارے اسپوکس پرسن بھی ہم نے یہاں پہ رکھے جو کہ روٹیشن میں جو ہے وہ اپنا میڈیا کو کوئی بھی آگاہی ہو وہ بھی دے دیں گے. ہم سب اویلیبل ہیں، منسٹرز اویلیبل ہیں، چیف منسٹر اویلیبل ہیں، پوری پارٹی اویلیبل. جہاں پہ بھی کوئی چیز ہوگی میری تو گزارش ہوگی کہ قیاس آرائیوں سے تھوڑا گریز کیا جائے. ہماری میڈیا سے بھی ہوگی اپیل کہ کوئی بھی چیز ہو ہم سے پوچھ لیں، ہم آنسریبل ہیں، پبلک کو بھی آنسریبل ہیں، آپ کو بھی آنسریبل ہیں. اور ہمارا یہ ہوگی کہ لمحہ بائی لمحہ ہم آپ کو ہر چیز سے اپڈیٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی کہا ہے، اسپوکس پرسن صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے، ایک تو آپ والنٹیئر لے سکتے ہیں، لیکن ہم بھی ہر 3 گھنٹے کے بعد یہاں سے ہینڈ آؤٹ ایشو کریں گے. ہر 3 گھنٹے کے بعد میرے ساتھ دونوں بیٹھے ہیں، جو آپ کے لیٹسٹ آپ کی پوزیشن ہے یا جو پاپولیشن کی اگر کوئی وہاں پہ نقل مکانی ہے، ہر 3 گھنٹے کے بعد ہم ہینڈ آؤٹ ایشو کریں گے. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اس وقت جو قائم مقام سیکرٹری صاحب ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، مویز پرزادہ صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے. ہر 3 گھنٹے بعد حکومت کا ہینڈ آؤٹ ہوگا تاکہ ہم لمحہ بائی لمحہ کی ہر صورتحال آپ کو بتا سکیں. اور گورنمنٹ کی مکمل طور پر 100% مشینری جو ہے وہ کچے کے علاقوں میں بھی موجود ہے اور جو ہے اس پوری صورتحال کو دیکھ رہی ہے. جیسے آپ نے ابھی نقشہ دکھا دی کہ یہ ہمارا حساس ایریا میں پانی گزر سکتے، تو یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں کیا وہاں پر الرٹ جاری کیا ہے اپنے مویشی لے کے اپنا سامان لے کے وہ محفوظ علاقوں میں چلے جائیں کیونکہ پانی اچانک آتا ہے اور اکثر جو ہے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا. تو آپ نے وہاں پر ایسی کمپین شروع کی ہے کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں خاص طور کچے کے علاقوں میں یا لیفٹ اور رائٹ وہ اپنے محفوظ علاقوں میں چلے جائیں؟ دیکھیں جی اس بار تو ایڈوانس میں سیلاب کی اطلاع ہے. جو لوگ کچے کے علاقے میں رہتے ہیں نا ان کو اس کی ڈائنامکس کا آپ سے مجھ سے زیادہ پتہ ہوتا ہے ہمیشہ. اور یہ تو ابھی بڑے سیلاب ہے، جب سیلاب نہیں ہوتے بڑے سیلاب روٹین میں جب پانی کی جب لیول اپ ہوتا ہے تو کچے کے علاقے کے لوگ خود ہی پھر پکے کے علاقوں میں آ جاتے ہیں. ان کی یہ ان کی لائف ہیبٹ ہے. مطلب ان کے لیے کوئی وہ بہت بڑا خدا نہ خاصا ان کے لیے دھچکا نہیں، کیونکہ ان کی یہ ہیبٹ ہے کہ بھائی کچے میں وہ کاشتکاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچے میں وہ ان کے جو کہ
बह भी रहे होते हैं, लेकिन जब जैसे देखते हैं पानी लेवल अप हो जाता है तो वो फिर नकल मकानी कर। जैसे मैं एक मिसाल दूं, थरपारकर में खुदा ना खास्ता डेजर्ट एरिया में जब ड्राउट आता है तो लोग क्या करते हैं, अपना माल मवेशी लेकर वो आते हैं बैराज के एरियाज में, बैराज के एरियाज में लेके आते हैं कि उनको माल मवेशी को चारा वारा दे के 3-4 महीने का वो टाइम करके फिर वो वापस चले जाते हैं। ये उनके एक लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। तो अभी भी जैसे ही सैलाब की खबरें, और वैसे भी पानी की जब लेवल रेज होना शुरू हो गया तो जरा पानी कच्चों में आना शुरू हो गया है, तो 30-40% जो पॉपुलेशन है, 30-40% जो पॉपुलेशन है वो वॉलंटियरली अपने रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। वो लोग वॉलंटियरली जो है वो मुख्तलिफ जो अपनी महफूज मुकामात में चले जाते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से भी सारे इंतजाम किए हुए हैं हर जगह पे, और हुकूमत, और आपको पता है कि अभी पंजाब में भी वही कंप्लेंट है कि लोग जब तक देखते नहीं कि मेरे घर की अपने आंखों से वो पोजीशन देखे तब तक वो निकलते नहीं है। हालांकि लोगों को निकल जाना चाहिए। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामियात हैं, मैं अभी यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा कि सारे कच्चे कल खाली कर दें, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो सबसे राब्ते में है, और वहाँ पे समझे कि मशीनरीज भी गवर्नमेंट की मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल तक, मुख्तियारकार लेवल तक सब मुख्तलिफ गाँवों से राब्ते में है। जहाँ जहाँ सूरत हाल हो रही है तो वहाँ पे लोगों को इतला किया जा रहा है, लोग निकल रहे हैं। जहाँ पे लोगों को निकलने के लिए जरूरत, अगर मशीनरी की जरूरत है, गवर्नमेंट की कोई ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, गवर्नमेंट वो भी प्रोवाइड कर रही है। हाँ, अगर कुछ लोग बज़िद हो जाते हैं, नहीं निकलते हैं, उसके लिए फिर गवर्नमेंट को निकालने में तकलीफ ये होती है कि एक शख्स अगर बाय वॉक या बाय बस आ जाए या बाय ट्रक आ जाए ज्यादा आसान है, कल को जब बोट्स भेजनी पड़ती है उनको निकालने के लिए, वो एक तकलीफ भी होती है, वो रिस्की भी होती है। तो ये हमारी हुकूमत, मतलब ये मैंने कहा कि वहां के लोगों की खुद की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हुकूमत की ये कोशिश होती है कि जी हम उसको वॉलंटरली कहेंगे सब लोग निकल जाए। ये बता दें जो आमतौर पे पानी ऊपर आता है सीजन में तो वॉलंटियरली लोग चले जाते हैं, ये फ्लड आ रहा है जिसमें कुछ ऐसे इलाके भी होंगे जो रूटीन से ऐड करोगे, तो एक तो उनको निकालने के लिए गवर्नमेंट कहीं कंपलसेट करेगी, कहीं उनको नकल मकानी के लिए कोई जगह बनाएगी, वहाँ पे उनको शिफ्ट करेंगे। मैं बता दें सब, गवर्नमेंट ने जो है ना वो 551 रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम कर दिए हैं बंद के साथ। जो भी बंद हैं हमारे उन इलाकों के साथ 551 रिलीफ कैंप्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर चुकी है हुकूमत। तो जहां जहां पे अगर किसी को मदद, मैंने आपको बताया कि आपकी मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो अपने रिश्तेदारों के, अजीजों के पास जाते हैं। लोगों को अपने बच्चों फैमिली के साथ होते हैं तो वो उसको ज्यादा नहीं पसंद कर रहे होते कि जी वो कैंप, रिलीफ कैंपों में जाएं। लेकिन अगर जहां पे किसी के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो गवर्नमेंट के 551 रिलीफ कैंप्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ऑल ओवर द एरिया, ऑल ओवर द सवाल ये है कि अब क्लाइमेट चेंज एक हमारे लिए एक रियलिटी बन गया है पूरे खित्ते के लिए। अब हर साल नहीं तो दूसरे साल, तीसरे साल इसी तरह की सूरत 2022 में हमने देखी, अब 2025 में देख रहे हैं। तो परमानेंटली वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर इसका कोई परमानेंट हल जो है, या कोई रोड मैप या कोई लोगों की निजात के लिए कोई कुदरती गुजरगाहों को क्लियर कराना, कोई इस तरह की कोई चीज है आप लोगों के ذहन में? देखिए जी, हुकूमत सिंध जो है ना का अकेला मसला नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है, या ना पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त बैडली अफेक्ट हो रहा है, हालांकि इस क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान का हिस्सा कम है लेकिन इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हमारे मुल्कों पे आ रहा है। हमारा टोटल 1% हमारा शेयर है जो कि कार्बन का। तो इसने अब जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक जहां पे ज्यादा जो ज्यादा जिनकी वजह से क्लाइमेट इम्पैक्ट हो रहा है, तो इंटरनेशनल एक इस पे बातचीत हो रही है। आपको नेचर के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। और जहां पे की बात है कि जी जो रिवर बेल्ट्स हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, वो शुरू से लीगल है, नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद जब भी ड्राई एरिया होता है तो लोग जबरदस्ती जाते हैं वहां पे। आप अभी आपको पंजाब में भी आपको इस तरह की बहुत सारी चीजें मिली हैं, तो लोगों ने अपने गांव उनके पुराने रजिस्टर्ड हैं। आप देखें कि जो एक्चुअल गुजरगाह थी पानी की वो नक्शा ही तब्दील हो चुका है, और ये अभी नहीं हुआ, ये ओवर द डिकेड्स ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये चैलेंज क्लाइमेट चेंज है, उसके लिए अब आपको सबको अपने वो बिहेवियरल चेंज भी लानी पड़ेगी। कौन से इलाके में जो मुतासर होंगे या ऐसे कौन से बड़े शहर हैं जो कि माजी में भी देखा गया है कि ऐसे इलाके जो बहुत होते हैं जिनका साइनिंग वो डूब गए,
तो इस मरतबा कौन से ऐसे बड़े शहर हैं या कौन से इलाके हैं जो देखिए जी, मैं बताऊँ, सवाल के साथ मैं बता रहा हूँ कि इंटेंसिटी जो है, जो पीछे से रेला आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी को मद्देनजर रखते हुए वो कौन से इलाके हैं जो देखिए जी, रेला इस वक्त जो है ना, मैं आपको कैपेसिटी बता दूं, इस वक्त गुड्डू बैराज की कैपेसिटी है 12 लाख क्यूसेक, इसी तरीके सखर बैराज की कैपेसिटी है 9 लाख प्लस क्यूसेक, इसी तरीके से कोटरी बैराज की जो कैपेसिटी वो 6 लाख सम क्यूसेक है, जो कि नॉर्मल पानी बर्दाश्त कर सकता है। इस वक्त इत्तला भी ये आ रही है कि इतना ही पानी आना है। इस वक्त कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो आपने कहा कि भाई कौन से शहर हैं, सब अनफॉर्चुनेट, मतलब अल्लाह का शुक्र है कोई शहर वगैरह कोई नहीं है, खुदा ना खासा कोई आफत ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। हादसा और आफत अगर नहीं आती तो इंशाल्लाह ताला हम सूरत हाल को कंट्रोल कर लेंगे। टेम्परेरी लोग अभी जो जिनकी शिफ्टिंग माइग्रेशन होगी, ये पानी जल्दी उतर भी जाता है, ये हफ्ता 10 दिन में आप जाके देखेंगे तो लोगों की जिंदगी नॉर्मलाइज भी हो जाएगी, ये ज्यादा पानी ठहरेगा नहीं। लेकिन मैंने कहा खुदा का कोई बरसात में पड़ जाए, कोई मिसहैप हो जाए, अल्लाह ना करे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर बरसातें नहीं पड़ती हैं, कोई खुदा न खासा कोई मिसहैप नहीं होता, तो ये सूरत हाल को हुकूमत हसन जिस तरीके से बहुत माइक्रो मैनेज कर रही है और उसको माइक्रो लेवल पे उसको एक एक चीज को देख रही है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। काजी आप माजी में भी हमने देखा कि आपने कहा ना कि कोई कुदरती आफत नहीं, लेकिन बाद दफा हमने देखा माजी में कई इलाकों में जैसे लेफ्ट बैंक को महफूज करने के राइट बैंक की तरफ हमने हैंडमेड जो है कट्स लगाए थे ताकि शहर कुछ महफूज रहे। तो ये जो, और चूंकि जाहिर है वो उस वक्त हुकूमत का अपना फैसला होता है कि कौन से इलाके को महफूज करना है और कौन से को नहीं करना। आज अभी जो हमारे कुछ 4 अहम बंद हैं, खास करके तो स्मॉल क्वेश्चन कर लें सर, तो ये उसी वक्त फैसला किया जाएगा या फिर क्योंकि किस चीज का कट लगाने का खास अल्लाह ना करे। देखिए मैंने आपको बताया ना काजी साहब कि अभी सूरत हाल कट लगाने वाली नहीं है, अभी कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हमें जो है वो मैनुअल ब्रीच करना पड़े। अभी तक सूरत हाल कंट्रोल में जो आगे से इत्तला भी आ रही है, कोई हादसा ना हो जाए अल्लाह ना करे। मैंने आपको जैसे कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, तब इस वक्त सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। अभी यही मैंने बताया क्योंकि भाई वर्स कम वर्स अभी जो मतलब बगैर हादसे के भी पानी का फ्लो बढ़ता है, तो ये आपकी 1.65 मिलियन जो है पॉपुलेशन, वो उसको अभी जो है हमें उसको उसकी शिफ्टिंग और उसको वापस अपनी जगह पे पहुंचाने, रिहेबिलिटेशन जो उनकी, दिस इज द चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट विच गवर्नमेंट इज प्रिपेयर फॉर दिस। इसीलिए 551 जो है वो हमारे सेंटर जो है ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं, तो इस वक्त ऐसा कोई वो इशू नहीं है। मुझे इस वक्त बताएगा, आपने 551 कैंप की बात की, इस वक्त जो कच्चे में पानी आया है तो कितने लोगों को जो है वो मुंतकिल किया गया है, और दूसरी ये कि कितना पानी एक्सपेक्टेड है जो गुड्डू से आके यहाँ वो निकलना है, कोई ऑब्जर्वेशन कोई? अच्छा, क्योंकि हमारे पास बहुत सी मिस साइंसदान सारे बने हुए सोशल मीडिया के और बता रहे हैं कि 16 लाख से ज्यादा पानी आना है, तो ये बड़ा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो हमने एस्टेब्लिश कर दिए कैंप्स, लेकिन लोग अपनी मदद जिनके अपने रिश्तेदार हैं, लोग अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं। कोई भी जो हमारे पास कल्चर है, फैमिली वाला आदमी नहीं चाहता कि मैं रिलीफ कैंपों में मुख्तलिफ फैमिली के साथ बैठ के रहूं, तो उनका एक हर एरिया का अपना कल्चर है, तो वो लोग प्रेफर करते हैं अपने रिश्तेदारों के पास। खुदा न खासा मैंने कहा कि जिनके पास नहीं होगी, और जो ऐसे इस तरह के बहुत लोग आते हैं, हमने माजी में इस तरह का एक्सपीरियंस किए हैं, तो उनके लिए 551 जो है वो कैंप्स स्टैब्लिश है। आपकी बात है कितना पानी आ रहा है, मैंने आपको कहा कि हम लोग हर 3 घंटे में सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, हर 3 घंटे में हम सूरत हाल को कर रहे हैं। अब सूरत हाल वहां पे भी तब्दील हो रही है ना, तो जैसे ही अभी मैं कोई फिगर दे दूं मुझे इतना पानी एग्जैक्टली गुड्डू में आएगा, इतना पानी एग्जैक्टली सक्कर में आएगा, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहां पे भी ब्रीचेस, कहीं पे पंजाब गवर्नमेंट भी खुद आर्टिफिशियल ब्रीचेस भी दे रही है, फॉर मतलब वो किसी वैलिड रीजन के लिए दे रही है वो, तो जब दे रही है तो ज़रा पानी वहां पर उतना कम होगा, तो वो सारी सूरत हाल को देखकर जैसे जैसे पानी करीब आता जाएगा, मैंने इसलिए कहा कि हर 3 घंटे के बाद हमारा ये कंट्रोल रूम आपको हर चीज जो है वो उसकी इत्तला देगा। खोसो साहब जी, देखिए मुख्तलिफ जो है डिस्ट्रिक्ट्स को पैसे हुकूमत सिंध ने रिलीज कर दिए हैं, कोई फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है,
कोई पैसों की सब कोई ज़रूरत या खुदा ना खासा मजबूरी नहीं है। हुकूमत सिंध इतनी खुद कफील है कि इससे पहले भी सारी चीज़ों को खुद डील किया है। अभी भी मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ी आफत ना आ जाए, जिसके हम सब दुआ गए, ऐसी कोई सूरत नहीं है। इस वक्त कोई इमरजेंसी नहीं है। इस वक्त जो है हम इसको डील कर रहे थे सुपर फ्लड, तो सुपर फ्लड करके इसको डील कर रहे हैं। जो हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे जो टर्मिनोलॉजी भी यूज हो रही है सुपर फ्लड की हो रही है, जिसमें 9 लाख क्यूसेक तक हम समझ रहे हैं कि पानी जो है वो आएगा। और अगर गुड्डू पे 9 लाख आता है तो जरा उससे कुछ कम जो आउटफ्लो होगा वो सक्खर में आएगा। तो वो सारा इसको उसकी मैनेजमेंट का काम चल रहा है। अभी मैंने कहा अभी कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं। जब इमरजेंसी होगी तो हम उनको किसी को भी कॉल कर सकते हैं। दो ज्वाइन है साहब। ॾिसो तांबा ॻाल्हियूं कयो न, 2010 में थी सैलाब था, वो सैलाबी पानी था, रिवराइन फ्लड था। 2011 में बरसातें थी। 2010 में आपका लेफ्ट बैंक पूरा जो है वो अफेक्टेड हुआ और वो रेन थी। 2022 में भी रेन वाला सूरत हाल थी। तो रेन वाली सूरत हाल होती है तो उसका तो आप मतलब क्लाउड बर्स्ट भी हो रहे हैं खुदा ना खास तौर और तो हर जगह पानी ही पानी था ना, वो सूरत हाल बिल्कुल अलग थी। इस वक्त भी जो आपका सवाल है उधर इतना कोई प्रेशर नहीं है। जी सर, मैं ये कह रहा था कि फ्लड के बाद 3 चीज़ों में बहुत सारे लोगों को मुश्किलात होती है। एक होती है कि आपके जो इमदाद दी जाती है उन मुताफिकीन को, उसमें भी बहुत सारी शिकायत सामने आती है। लाइफ स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने क्या प्लान? देखिए हमने लाइव, अच्छा साहब ने सवाल किया, गुड क्वेश्चन। लाइव स्टॉक के लिए जो है वो स्प्रेज और माल मवेशियों के लिए जो भी है उनके लिए अलग कैंप हमने काम किए हैं। 300 कैंप्स लगाए हैं सिर्फ एनिमल्स के लिए, लाइव स्टॉक के लिए। तो 300 कैंप गवर्नमेंट ने वो कायम किया था कि लोगों की माल मवेशी, लोगों की सारी मिल्कियत वही होती है, लोगों के सबसे बड़ा एसेट वही होता है वहाँ पे जो लोग काम करते हैं। तो उनके लिए वो सारे इंतजाम गवर्नमेंट ने उसके लिए टोटल जो महकमे हैं उनको बिल्कुल उनकी डिप्लॉयमेंट भी हर जगह पे हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत